औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम, मैं डॉक्टर नसीर कालो CNP तो। दोस्तों तुहानू सब नू पता ही है कि अजकल एजिटेशन चल रही है PTI की इस गवर्नमेंट के खिलाफ, जिहदे मुतलक वो ये कहते ने ये इलीगल गवर्नमेंट है और ये 47 फार्मां की गवर्नमेंट बनी आ, जालसाजी ना बनाई गई है वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने एलीगेशन है। दूसरे नंबर पर वो ये कहते ने कि चूंकि ये जाली हुकूमत आ, जालसाजी ना बनी गई आ, 27 वोटां नू 200 वोटां तक खड़िया गया वा, लिहाजा ये किसी भी किस्म की आइन तब्दीली ना करना। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट चाहती है कि आइन तब्दीली करके काजी उल कज़ात जनाब फायज ईसा साहब नू सारे मुल्क के उत्ते बिठा दिता जाए तो सारिया अदालतों नू लुक आफ्टर करन, सारिया अदालतों नू सुपरवाइज करन, सारिया अदालतों नू इस तरह चलाउण जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एक साल चलाया। PTI इस पर भी इतराज कर रही है और किसी हद तक जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान का भी यही मौकफ है। दोस्तों ये क्यों इस तरह हो रहा, किस वजह तो हो रहा, किस असूल के तहत हो रहा? तुसा शायद सुनिया हो, बहुत अरसा पुरानी गल है, एक फिल्म सी आई ये अमन, और उस फिल्म का एक गाना बड़ा अच्छा सी, मेहदी हसन ने गाया सी, वो सी जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। अगर इस किस्म के किसी भी मुआशरे च, किसी भी इलाके च, किसी खानदान च, किसी मुल्क दे विच जुल्म जबर होवे तो फिर उत्थे सुकून अमन किस तरह हो सकता है? जिन्ना चिर तक तुसीं हकदार नूं हक नहीं दिंदे, इंसाफ मिलना चाहिए उन्होंने मिलने की बजाय जिहड़ा जालिम उन्होंने इंसाफ मिलता पिया, उसके बिल्कुल बरक्स मैरिट के खिलाफ हर काम होंदा पिया। जिन्हों चोर चक्का डाकू बदमाश ये वो कहा जाता, वो सियाने कहते ने जिड्डा लुच्चा ओडा उच्चा, वो सारे बकौल लोगों के कि उन्होंने चुक के लिया के गवर्नमेंट के बिठा दिता जाए तो फिर गवर्नमेंट को की किया जाएगा। दूसरे नंबर पर आ जाता क्या जाता कि कच्चे दे डाकू और पक्के दे डाकू ये मिल के पुलिस भी मारते हैं, बाकी डिफेंस फोर्सेस ने या जड़ियाँ भी साडे अपने एजेंसियां ने उन्होंने मारते हैं। लेकिन मुसीबत यह आ कि ये पुलिस उन्होंने को डरती आ, यानी कच्चे दे डाकू तो पक्के दे डाकुआं तो पुलिस भी डरती आ, जदों कि पुलिस का काम यह आ कि कानून ते अमल दरामद करवाया जाए, इंसाफ ना केस की तफ्तीश की जाए, इंसाफ ना हर बंदे दे उत्ते जो भी इल्जामात ने तहकीकात की जाए। लेकिन आया मेरे मुल्क अजीम दे विच हर केस जड़ा मैरिट से जांचा जाता, परखिया जाता, तफ्तीश होंदी है उसदी। दूसरे नंबर पर आ गई अदालतां, आया मेरे मुल्क च अदालतां इंसाफ दे रही ने। हाँ, दो अदालतां वैसे इस टाइम तो तुन के इंसाफ दे रही, काजी साहब की और आमर फारूक साहब की अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बाकियां के मतलब मैं कोई राय नहीं दिता, ये तुन के इंसाफ दे रही, तुन के कोई लवे ना लवे कहते असीं दे के छड़ना तुहानूं। दोस्तों जदों भी किसी मुल्क के अंदर हमेशा दो पार्टियां होंदियां ने, एक हज़ब इख्तलाफ होंदी है, एक हज़ब इक़्तिदार होंदी है। हज़ब इक़्तिदार दी जिम्मेदारी या उदा फर्ज है, वो बाउंड डाउन है कि वह मुल्क के अंदर अमनो अमान कायम करे, और अमनो अमान कायम करने वास्ते सियासी सूझबूझ होना बहुत जरूरी है, ना कि डंडा पुलिस और रेंजर्स को इस्तेमाल किया जाए। देखो हर घर के अंदर कोई ना कोई तजाद होंदा, दो भाई आपस च लड़ते हैं, हर इलाके च दो सियासतदान आपस च लड़ते हैं, लेकिन ये कभी नहीं होंदा कि एक नूं तुसीं तुन्नी जाओ तो दूसरा कहे मैं चदराहट रखनी है। इस तरह होंदा नहीं है, दोनों नगोसीएशन करनी पैंदी है, दोनों एक दूसरे के हक और एक दूसरे जिहड़े है हकूक फराइज उहदा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मुसीबत इत्थे आ कि जिहड़ा गवर्नमेंट च आ जांदा वो जायज़ आ नाजायज़ आ, वो किस तरह भी आ, वो समझदा हुण मैं हर जिन्नी भी हज़ब इख्तलाफ मैं तुन के रख देना, खत्म कर दिया, मेरे खिलाफ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਜਿਨੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸੀ ਮੋਟਿਵ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ, ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਅਜੇ 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਲਸੇ ਕੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਲੂਸ ਕੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਸੂਬੇ ਚ ਔਰ ਮਰਕਜ਼ ਚ, ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਡਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਵੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਔਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੰਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਦੱਬੀ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਗੰਢੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਕਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਫਰੇਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਵਾਕਿਆਤ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੀਓਟਿਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਣ, ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਣ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਚੇ। ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੀਪੀਪੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਸਭ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਅਮਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਅਮਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਮੁਆਸ਼ੀਆਤ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੁੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਘੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਜੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਟਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਚੀਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਡਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਜਦੋਂ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਬਜਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਅਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ UN ਦਾ ਇਜਲਾਸ, ਬਾਹਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਜਲੂਸ ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਲਓ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਔਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਮਨ ਔਰ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸਹੀਹ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੋ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।